नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीस हैदराबाद न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट चैनल। आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस ताज। हमारे यूट्यूब चैनल पीस हैदराबाद को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज की ताज़ा खबर यह है, हर साल की तरह इस साल भी बतारीख 28 सितंबर बरोज़ हफ्ते को कन्वीनर सैयद उमर शफी की जानिब से जो प्रेसिडेंट मस्जिद मोहम्मदिया उपल एंड ऑल इंडिया मिली कौंसिल मेटचल मलकाजगिरी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किया गया था। यहाँ पर बड़े ही शानदार पैमाने पर 24वां यौम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा मुनक़िद किया गया। इस मौके पर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की रास्त सरपरस्ती में बड़े ही शानदार पैमाने से प्रोग्राम व जलसे का एहतमाम किया गया था। यहाँ पर कई सारे दूर दराज के इलाक़ों से रहने वाले अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की थी और यहाँ पर आने वाले तमाम मुक़र्रिरीन इकराम ने बेहतरीन तरीके से अपने अपने खिताबात पेश किए और ये प्रोग्राम जो शानदार पैमाने पर कामयाब साबित रहा। आज का जो ये प्रोग्राम है इसका मकसद ये है कि हमारे मुल्क में हम जितनी कौमें रहती है, जैसे हम तमाम जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम भाई मिलजुल कर रहे, आपस के तमाम में मोहब्बत में इजाफ़ा हो, तमाम जो है ना बहुत ही जो है करीब तरीन हो, कोई गलत फ़हमी दूर हो। इस प्रोग्राम ये नीयत से रखा गया है ताकि एक दूसरे के करीब आ सके और एक दूसरे की जो है ना मोहब्बत में इजाफ़ा हो सके और एक दूसरे की हम वक्त पर मदद कर सके। यही मकसद है, यही इसका पैगाम है। ఈరోజు ఈ మసీదులో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించినటువంటి నిర్వాహకులకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు। ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మమ్మల్ని అందరూ పిలిచినందుకు ఈ యొక్క ముస్లిం సోదరులకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాం। ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరి ఇంకెన్నో చేయాలని, అదేవిధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమము హిందువులు, ముస్లింలు, క్రిస్టియన్స్ అందరూ కలిసి ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నందుకు కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాం। ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించినటువంటి ఈ ముస్లిం సోదరులకి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం। ఎందుకంటే ముస్లింలు వేరు, క్రిస్టియన్స్లు వేరు, హిందువులు వేరు అనే నినాదం లేకుండా అందరూ ఒకటే, భగవంతుడు అనేవాడు అందరికీ అల్లా అయినా, యేసు అయినా, వెంకటేశ్వర్ల స్వామి అయినా అందరూ కూడా ఒకటే అని జనాలకు తెలిసే విధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ నిర్వాహకులకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాం। ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేసి ఈ ముస్లింల మధ్య, హిందువుల మధ్య గొడవలు లేకుండా ఇలాంటి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తే ఇలాంటి ఈ మధ్య ముస్లింల మధ్య కానీ హిందువుల మధ్య కానీ గొడవలు లేకుండా ఉంటాయి। కాబట్టి ఇలాంటి కార్యక్రమంలో చేస్తున్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముస్లిం పెద్దలకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాం। सभी को मेरी तरफ से सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जब हम सिख मजहब से कुछ वचनों को पढ़ते हैं तो हमारे इस मजहब में 17वीं सदी के अंदर महान फिलोसफर भाई साहब भाई गुरदास जी हुए। उन्होंने एक वचन साझा किया, गज मृग मीन पतंग अल इक कुंचर इकत रोग विनाश। ए इंसान, जगत में जब मैं तेरे तरफ देखता हूँ तो तेरे में बहुत ज़्यादा बुराइयाँ, बहुत ज़्यादा पाप, हर अवगुण तेरे में इकट्ठा हो गया। उन्होंने बात की, कहने लगे जब मैं हाथी की तरफ देखता हूँ तो हाथी के अंदर एक ही अवगुण है, वो काम का मारा हुआ किसी इंसान की पकड़ में आ जाता है। इतना इंसान बलवान जानवर, लेकिन एक इंसान ने पकड़ के उससे कई तरह के काम लेने शुरू कर दिए। जब उनके वचन पढ़ते हैं तो उन्होंने कमाल कर दिया, कहने लगे ऐ इंसान, मस्जिद तो बना दी शब भर में, इमां की हिरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन ना सका। जब कोई भी धर्म मंदिर उसारना हो तो यहाँ पर अनाउंस कर दी जाए कि हम गुरुद्वारा बना रहे हैं, हम मंदिर बना रहे हैं, हम मस्जिद बना रहे हैं,
हमारे को चंदा चाहिए, पैसा चाहिए, तो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते हैं कोई टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है रातों रात कोई मस्जिद, कोई धार्मिक स्थान ऐसा तैयार हो जाए, लेकिन जब उस मंदिर में आकर लोग बैठते हैं, उनका तो मन बहुतात बरसों से पापी चल रहा है, उसके जीवन में तब्दीली कब आएगी? मस्जिद तो बना दी शब भर में, इमाम की हिरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बढ़ ना सका, इतना टाइम, इतना समय हो गया। बहुत कुछ हम सुनते हैं, चाहे किसी भी मजहब की बात कर लो, गुरु ग्रंथ साहिब जी में सभी को समझाया गया, अगर सिख मजहब में पैदा हो गया तो भगवान की, अल्लाह की इबादत कर, किसी के बारे में बुरा मत बोल, किसी की निंदा चुगली ना कर। नहीं तो किसी विद्वान ने कहा कि कुछ रोते में कट गई, कुछ आहों में कट गई, कुछ सोते में कट गई, कुछ गुनाहों में कट गई। अगर सब कुछ सुन सुना के इतना इन्होंने प्रबंध किया, लेकिन हमने अपने जीवन में कोई भी चेंजिंग नहीं लाई, तो ये सारा कुछ व्यर्थ हो जाएगा। कि जो गुरु जी ने, परमात्मा ने, भगवान ने हमारे को धार्मिक ग्रंथों में कहा, वो अपने जीवन में लाने का यत्न करिए, तो ही हमारा जीवन जो है वो साफ सुथरा होगा। झगड़े, दंगे, फसाद, नफरत, ईर्खा, फिरका प्रस्ती के नाम पर जो ये नफरतें फैलाई जा रही हैं, ये सभी दूर हो जाएंगी। गुरु जी बख्शिश रहमत करें, हमारे को गुरु जी ने जो उपदेश दिया अपने जीवन में कमाने का यत्न करें। हम मिलजुल के इस देश को प्रेम, तरक्की, खुशहाली के रास्ते पर ला सकते हैं। धन्यवाद जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया, मैं उन सभी का शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ। अति सत्कार योग हमारे प्यारे सैयद उमीर शाफी जी, सभी का धन्यवाद जी। सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। ముస్లిం సోదరులు మనలను ఇక్కడికి ఆహ్వానించి మాకు ఇక్కడ మాట్లాడే అవకాశం కల్పించినందుకు, ముఖ్యంగా ఇక్కడ మసీదు, వీళ్ళకి సంబంధించిన మసీదు ప్రెసిడెంట్ గారికి మరియు వారికి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఇప్పటికీ మేము దాదాపుగా ఒక 3-4 టైమ్స్ వచ్చినాం ఇక్కడికి. ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఎన్నో మసీదులు ఉన్నాయి, కానీ ఎవరు కూడా ఈ రకంగా పిలిచి వాళ్ళకు ఏం చేస్తారు, నమాజ్ ఎట్లా చేస్తారు అని చెప్పడానికి, మాకు చూపించడానికి కూడా ఒకసారి 2 సార్లు మా ఇంటి దగ్గరకు వచ్చిండు. అన్న మీరు ఒకసారి రావాలి, వస్తే మాది ఎట్లా చేస్తారు ప్రేయర్ అనేది కూడా తెలుస్తుంది మీకు అని చెప్పడంతో మేము ఇప్పటికీ ఇక్కడికి 3-4 సార్లు వచ్చినాం. ఏ రోజు కూడా మిస్ కాలేదు. మీరంతా కలిసికట్టుగా ఇక్కడ ఎట్లయితే వర్క్ చేస్తున్నారో, మీరు భవిష్యత్తులో ఇంకా వేరే దగ్గర ఉన్న దగ్గర మసీదుల దగ్గర కూడా హిందూ ముస్లింలు అంటే ఏదో ఒక మతానికి సంబంధించింది లేదు అంటే మీరు అలాగా మేము అలాగా అనేది కాదు. అందరం కలిసి ఉంటేనే ఈ భారతదేశం అనేది చాలా గొప్ప దేశం. మనమందరం ఏకతాటి పైన ఉంటేనే ఎదుటి వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మన మీద దాడి చేయడానికి కానీ, ప్రతి ఒక్కరు ఈరోజు భయపడుతున్నారు. అమెరికానే మన మీద భయపడుతుంది అంటే మనం ఆ స్థాయిలో ఎదిగినాం. మనమంతా యూనిట్ ఉంటే ఎవ్వడేం చేయలేడు. మీరు కూడా ఇక్కడున్న మసీదులనే కాకుండా దయచేసి చుట్టుపక్కల ఎక్కడున్నా కానీ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మీరు ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకు కూడా కొద్దిగా కనువిప్పు కలిగియాలని కోరుకుంటూ, ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఇక్కడున్న ముస్లిం సోదరులందరికీ పేరు పేరున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను. बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप में से कोई 1 मिनट का मैसेज कोई और देना चाहे तो वेलकम, आ सकते हैं। ఈ విలువైన ప్రోగ్రామ్ని కోఆర్డినేషన్ చేస్తూ ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి ఆర్గనైజింగ్ కమిటీకి నా తరపున మరియు నాతో పాటు వచ్చిన వారి తరపున కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ బెస్ట్ విషెస్ తెలుపుతున్నాను. ప్రధానంగా మతాలు అనేసరికి మన భారతదేశంలో ఒక సెన్సిటివ్ టాపిక్గా మారిపోయింది ప్రస్తుత కాలంలో. అది ఎవరి మత విశ్వాసాలు వాళ్ళకు ఉన్నప్పటికీ కూడా భారతదేశం అంటేనే ఐక్యతతో కూడుకున్న అంశం. కానీ కొన్ని వర్గాల వల్ల, కొన్ని సందర్భాల్లో వచ్చినటువంటి సమస్యల వల్ల భారతదేశం విచ్ఛిన్నమవుతుందనే ఒక చిన్న భయం ఉంటున్న సందర్భంలో ఇలాంటి కార్యక్రమంలే, అవి మారుమూల ప్రదేశాల్లోనైనా, హైదరాబాద్ ప్రాంతంలోనైనా,
భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అత్యున్నత స్థానాల్లోనైనా ఇలాంటి ఐక్యమత్యంతో కూడుకున్నటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడం వల్లనే భారతదేశం ఇంకా బలంగా ఎదుగుతుందనే ఒక నమ్మకాన్ని, విశ్వాసాన్ని కల్పించిన వారం అవుతున్నాం. కాబట్టి ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ని ఒక విలువైన అంశాలతో ముడిపెట్టి ఒక సెన్సిటివ్ అంశాలను కూడా భారతదేశం అంటేనే ఏకాభిప్రాయం, భారతదేశం అంటేనే ఒక కలగలుపున్నటువంటి కులాలకు అతీతంగా, మతాలకు అతీతంగా, ధనిక పేద వర్గాలు లేకుండా భగవంతుని ముందైనప్పటికీ, చట్టాల ముందైనప్పటికీ కూడా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి సమానత్వం అని నిరూపించడానికి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయడం చాలా అవసరం. ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమం చాలా వరకు అందరికీ ఎందుకు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం అనేది ఒక సందిగ్ధం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇందులో సందిగ్ధం అనేది ఏమీ లేదు. ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మనమంతా ఒకటే, ఇక్కడ మతాలు కాదు, కులాలు కాదు, ధనికులు కాదు, పేదలు కాదు, భగవంతుని ముందు మనమంతా ఒకటే. మన యొక్క విశ్వాసాలు ఎంతవరకు మనం బలంగా నమ్ముతామో ఆ విశ్వాసాలే మనల్ని ఐక్యంగా ముందుకు నడిపిస్తాయనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. కాబట్టి మీ అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతు. ఔజుబిల్లాహి మినష్ షైతానిర్ రజీమ్. బిస్మిల్లాహిర్ రహమానిర్ రహీం. కుల్లు నఫ్సిన్ జాయిఖతుల్ మౌత్. సోదర మహాశయులారా, సోదరిమణులారా, అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతు అంటే అర్ధభావము దేవుని యొక్క శాంతి కారుణ్యాలు మనందరి మీద వర్షించుగాక అని అర్థము. ఈరోజు మీ ముందు అంతిమ ధర్మశాస్త్రమైన దివ్య ఖురాన్ వెలుగులో నుంచి ఒక వచనాన్ని పఠించడం జరిగింది. ఆ యొక్క వచనం కుల్లు నఫ్సిన్ జాయిఖతుల్ మౌత్ అంటే దీని అర్థభావం ఏమిటంటే ప్రతి మనిషికి, ప్రతి జీవికి మరణ రుచి చవి చూడక తప్పదు, అంటే పుట్టినవాడు గిట్టక తప్పదు అనే విషయం గురించి ఖురాన్ చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఏ కులస్తుడైనా, ఏ మతస్థుడైనా, ఏ వర్గస్థుడైనా, ఏ జాతస్థుడైనా ఈ విషయాన్ని దృఢంగా నమ్మవలసిందే. ఎందుకంటే ప్రతి మనిషి కూడా మరణం అనేది తప్పం అనేది తప్పదు. అయితే ఒక మనిషి పుట్టిన తర్వాత కలెక్టర్ అవ్వచ్చా, ఎమ్మెల్యే అవుతాడా, లేకపోతే డాక్టర్ అవుతాడా, ఇంజనీర్ అవుతాడా అనేది మనము గ్యారంటీగా చెప్పలేము. కానీ ఆ మనిషి మాత్రం మృత్యు రుచి చూస్తాడు, మరణిస్తాడు అనే విషయాన్ని కూడా తప్పకుండా చెప్పగలుగుతాం. ఈ విషయాన్ని ఖురాన్ అంటుంది ప్రతి జీవి ఏదైతే పుడుతుందో అది మరణించవలసి ఉంటుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఇంకా ఏం చెప్పడం జరుగుతుందంటే మరణించిన తర్వాత ప్రళయం దినమున మీ కర్మ ఫలితాలు మీకు పూర్తిగా ఇవ్వబడతాయి. అంటే ఎవరైతే మరణిస్తారో ఆ మరణించిన తర్వాత ఇక్కడ జీవితం శాశ్వతం కాదు, మనిషికి మరొక జీవితం ఉంది, అది పరలోక జీవితం. అక్కడ పరలోక జీవితం ఫలితం పూర్తిగా మీకు ఇవ్వబడుతుంది. మరి ఎవరైతే ఆ నరకాకి నుండి కాపాడబడి స్వర్గంలో ప్రవేశించబడతాడో వాస్తవానికి అతడే అంటే ఎవరు సాపాలీకుతుడు, ఎవరు పాస్ అవుతారు, ఎవరు విజయం పొందుతారంటే ఎవరైతే భూలోకంలో దైవాజ్ఞానుసారం జీవితం గడుపుతూ దైవిష్టానుసారంగా జీవితం గడుపుతారో, తన ఇష్టానుసారం కాకుండా దైవిష్టాన జీవితం గడుపుతారో అతనే సఫలీకుడు అవుతాడు. ఎవరైతే తన ఇష్టానుసారం జీవితం గడుపుతాడో అతను పరలోకంలో ప్రగాఢమైన నష్టానికి గురి అవుతాడు, నరకంలో ప్రశ్నించబడతాడు. అయితే ఆ నరకంలో వెళ్లకుండా ఎవరైతే నరకాకి నుండి కాపాడబడి స్వర్గంలో ప్రవేశించబడతారో వాస్తవానికి అతనే సఫలీకుతుడు, అతనే పాస్ అయిన వాడు అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ప్రాపంచిక జీవితం ఒక మాయ, ఒక మోసపుచ్చే ఒక వస్తువు తప్ప మరేమీ కాదు. ఏమంటున్నాడు దేవుడు, ఈ యొక్క ప్రాపంచిక జీవితం ఏదైతే ఉందో ఈ మనిషి ఒక ప్రాపంచిక వ్యామోహంలో పడిపోయి ఈ డబ్బు సంపాదన, ఈ భార్య పిల్లల యొక్క ప్రేమ మరియు సమస్తం ఏదైతే ఉందో జీవితం గురించి, సమస్త జీవితం గురించి భ్రమలో పడిపోయి మనిషి ఏం చేస్తున్నాడు, పరలోక జీవితాన్ని మర్చిపోతున్నాడు. ఎందుకంటే ఇది శాశ్వతమైన జీవితం కాదని సమస్త గ్రంథాలు ఉపదేశిస్తున్నాయి. మనిషి నిజమైన జీవితము, శాశ్వతమైన జీవితము, పరలోక జీవితము. ఆ పరలోక జీవితంలో స్వర్గంలో ప్రవేశించడం కోసం, మంచి పనులు చేయడం కోసం మానవ జీవిత లక్ష్యంగా ఇక్కడ మనిషిని దేవుడు పరీక్ష నిలయంగా పంపించడం జరిగింది. ఈ యొక్క పరీక్షలో ఏదైతే మానవున్నాడో, ఏదైతే దైవ ఆజ్ఞ ఉందో ఆ దైవాజ్ఞానుసారం జీవితం గడుపుతూ, మరి ఏదైతే ప్రవక్తలు ఉన్నారో ఆ ప్రవక్త బాటలో నడుస్తూ తన జీవితం గడుపుతాడో ఆ వ్యక్తి పరలోకంలో సాఫల్యం పొందుతాడు. లేకుండా తన ఇష్టానుసారంగా జీవితం గడిపితే ఇక్కడ భూలోకంలో అతనికి శాంతి దొరకదు, పరలోకం కూడా అతనికి శాంతి దొరకదని చెప్పి విషయాన్ని ఖురాన్ బోధిస్తుంది. కాబట్టి సోదర మాస్టర్లారా, మనిషి యొక్క జీవితము ఈ జీవితం శాశ్వత జీవితం కాదు, ఇది 60-70 సంవత్సరాల జీవితం. మనిషి నిజమైన జీవితము, శాశ్వత జీవితము, అది పరలోక జీవితము. ఆ పరలోక జీవితం గురించి దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే భూలోకంలో ఉన్న జీవితాన్ని, ఆ పరలోక జీవితాన్ని ఒక ఉదాహరణగా ఏం చెప్తున్నాడంటే ప్రాపంచిక జీవితంలో 50,000 సంవత్సరాలు ఆ యొక్క పరలోక జీవితం ఒక్క రోజు ఉంటుంది. అక్కడ మనిషికి మరణం అనేది రాదు, నిత్య యవనంగా ఉంటాడు, ముసలితనం అని రాదు, అతనికి ఎటువంటి బాధ కానీ బరంది కానీ ఉండదు. అటువంటి జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తానంటున్నాడు. కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే కేవలం దైవాజ్ఞానుసారము, దైవం పంపించిన గ్రంథం ప్రకారము, దైవం పంపిన ప్రవక్తల ప్రకారం మనం జీవితం గడిపితే పరలోకంలో ఆ నిజమైన జీవితం, శాశ్వత జీవితం మనం లభిస్తుందని చెప్పేసి దేవుడు చెప్తున్నాడు. కాబట్టి మనందరం కూడా ఆ పరలోక జీవితం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ మనం జీవితం గడపాలని నాకు అవకాశం ఇచ్చిన కృతజ్ఞత తెలుపుతూ నా యొక్క ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను. వాహిరు దావానా అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్. हमारे प्यारे हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में अमन और शांति नसीब फरमा दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में अमन और शांति नसीब फरमा दीजिए, हर जगह सुकून और राहत नसीब फरमाइए, तमाम यहाँ के लोगों में आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक नसीब फरमाइए और उस इत्तेहाद इत्तेफाक के लिए हम तमाम को कोशिश और मेहनत करने की तौफीक नसीब फरमाइए, तमाम को आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह